آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز میں سب سے پہلے ذکر کر لیتے ہیں کووڈ-19 کا۔ عالمی وبا کی دوسری لہر میں تیزی آ گئی۔ کرونا وائرس 4 زندگیاں نکل گیا۔ ملتان میں 3 جبکہ سول ہاسپٹل بہاولپور میں کرونا کا 1 پیشنٹ نشتر ہاسپٹل میں جاں بحق ہو گیا۔ ادھر اموات کی مجموعی طور پر تعداد 186 تک پہنچ گئی ہے۔ 7 مریض وینٹیلیٹر پر منتقل ہیں جبکہ بہاولپور میں مزید 33 افراد کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں۔ ملتان اور حاصل پور کے 3 سکولوں میں اساتذہ میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی۔ سکول فوری طور پر سیل کر دیے گئے۔ ملتان میں کرونا وائرس کا خطرہ موجود ہے۔ کیسز کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ عوامی مقامات پر انتظامیہ کی جانب سے لگائے گئے ڈس انفیکشن واک تھرو گیٹ غیر فعال ہو گئے۔ گوہر رحمان کی رپورٹ۔ پنجاب حکومت کے احکامات کی روشنی میں ملتان شہر کے مختلف مقامات پر ڈس انفیکشن واک تھرو کیبن لگائے گئے جہاں پر آنے والے کو سینیٹائز کیا جاتا تھا، مگر اب وہ غیر فعال ہو گئے۔ پہلے آتے تھے تو یہاں پر گیٹ بھی چلتا تھا اینٹی سیپٹک اور یہاں پر ماسک بھی ہمارا چیک ہوتا تھا۔ ہم اگر جب ہم اب آتے ہیں تو اب ہمارا ماسک نہ چیک ہوتا نہ یہ گیٹ چلتا۔ کرونا پھیل رہا ہے، لہٰذا ان کو چاہیے کوئی اپنا یہاں بندہ کھڑا کرے جو یہ سارا کچھ واچ کرے۔ کمشنر آفس، ڈپٹی کمشنر آفس، میٹروپولیٹن کارپوریشن دفتر، غلہ منڈی، سبزی منڈی، ریلوے اسٹیشن اور کچہری میں لگائے گئے ڈس انفیکشن کیبن کے ڈھانچے تو موجود ہیں مگر ان کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ سب جانتے ہیں کہ کرونا دوسرے فیس میں ہمارے یہاں ملک میں داخل ہو گیا اور بڑا اس کی ہم پہلے جیسے کرونا میں ہماری جو SOP سرکولیٹ ہوئی تھی ہیڈ کوارٹر سے، ہم انٹرویو لیٹر ریسپیکٹ میں اس کو فالو کر رہے تھے، تو ہم ابھی بھی اس کو فالو کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے یہ کنفرم کرایا ہے کیونکہ بجلی بند تھی، اس وجہ سے یہ ہمارے اسٹیشن کے گیٹ بند ہیں۔ ابھی جو ہے انشاءاللہ یہ آپریٹو ہو جاتے ہیں اور انشاءاللہ یہ شام تک آپ کو، اور جتنے بھی ہمارے بڑے اسٹیشن سے ہم نے پہلے ہی اس کو سرکولیٹ کیا ہوا ہے کہ سارے آپریٹو ہیں اور انشاءاللہ یہ چلتے رہیں گے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے خاتمے تک ڈس انفیکشن کیبنز کو فعال رکھیں تاکہ عوام اس سے استفادہ کر سکیں۔ عوامی مقامات پر لگائے گئے کرونا سے بچاؤ کے حوالے سے سینیٹائزر گیٹ کی مالیت 30 سے 40 ہزار روپے ہے۔ ان کا استعمال نہ ہونے کے باعث قومی خزانے کو نقصان ہو رہا ہے۔ کیمرامین مجاہد سلطان کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ بے نامی خریداروں کو چینی فروخت کرنے پر 2 شوگر ملز کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ 19 ارب روپے سے زائد مالیت کی چینی کا بے نامی لین دین کیا گیا۔ وفاقی وزیر معاشی امور مخدوم خسرو بختیار اور صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت کے بھائی مخدوم عمر شہریار کی شوگر ملز کے خلاف بھی تحقیقات ہوں گی۔ خریداروں کو چینی فروخت کرنے پر 2 شوگر ملز کے خلاف تحقیقات کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا۔ صوبائی وزیر خزانہ مخدوم ہاشم جواں بخت کے بھائی مخدوم عمر شہریار کی الائنس شوگر ملز پر 19 ارب 12 کروڑ روپے مالیت کی چینی غیر رجسٹرڈ خریداروں کو بیچنے کا الزام ہے۔ سعید چودھری کی حمزہ شوگر ملز پر 51 کروڑ 64 لاکھ روپے کی چینی غیر رجسٹرڈ افراد کو فروخت کرنے کا الزام ہے۔ FTR کے بے نامی زون 2 کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق شوگر ملز نے مزدوروں اور ٹرک ڈرائیوروں کو جلد سے چینی کا خریدار ظاہر کر رکھا تھا۔ پہلے مرحلے میں حمزہ شوگر ملز اور الائنس شوگر ملز کو بے نامی لین دین ایکٹ کے تحت نوٹس جاری کر دیے گئے۔ بے نامی زون کے مطابق شوگر ملز نے سیلز ٹیکس گوشواروں میں جعلی مالکان کے نام ظاہر کیے ہوئے تھے۔ حمزہ شوگر ملز کی انتظامیہ کے مطابق قوانین کے مطابق غیر رجسٹرڈ خریداروں کو 3% زائد سیلز ٹیکس جمع کروا کر چینی فروخت کی جا سکتی ہے۔ غیر رجسٹرڈ خریداروں کو چینی فروخت کر کے قوانین کے مطابق 11% ٹیکس ادا کر چکے ہیں۔ حمزہ شوگر ملز کی انتظامیہ کا موقف ہے کہ وہ فرانزک آڈٹ میں بھی سرخرو ہو چکے ہیں۔ چینی کے تمام خریداروں کا مکمل ریکارڈ اور بینکنگ ٹرانزیکشن کی تفصیلات موجود ہیں۔ رحیمیہ خان میں ضلع بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر 47 دنوں سے چینی غائب۔ شہریوں کا یوٹیلیٹی سٹور سے خالی ہاتھ واپس لوٹنا معمول بن گیا۔ یہ رپورٹ۔ رحیمیہ خان کے شہریوں کے لیے یوٹیلیٹی سٹور سے چینی خریدنا صرف خواب ہی بن کر رہ گیا۔ شہری کہتے ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹور پر 47 دنوں کے بعد بھی چینی کی فراہمی کو یقینی نہ بنایا جا سکا۔ یوٹیلیٹی سٹور پر چینی خریدنے کے لیے روزانہ چکر لگاتے ہیں مگر چینی نہیں ملتی اور اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں چینی خریدنے پر مجبور ہیں۔ ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرنا چاہیں گے کہ ہم 47 دن ہو گئے ہیں جہاں پہ روزانہ چکر لگاتے ہیں، چینی نہیں ہے اور چینی اصل میں ہر گھر کی ضرورت ہے۔ برائے مہربانی کر کے چینی دی جائے تاکہ عوام خوشحالی ہو۔ شہری کہتے ہیں کہ حکومت صرف ریلیف پیکیجز کے اعلانات کرتی ہے مگر عملی اقدامات نہیں کیے جاتے۔ شہریوں نے حکومت سے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کر دیا تاکہ ان کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیم یار خان۔
رحیم یار خان میں بچوں کو موذی بیماریوں سے بچانے والوں نے بھوک ہڑتال کر دی۔ PCVN کے تحت کام کرنے والے ویکسینیٹرز کو 5 ماہ کی تنخواہیں نہ ملنے پر سیو ہیلتھ اتھارٹی کے دفتر میں بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر دھرنا دے دیا۔ رحیم یار خان میں PCVN کے تحت 37 ویکسینیٹرز حفاظتی ٹیکہ مہم میں کام کر رہے ہیں، مگر ان کو 5 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی۔ بچوں کو موذی بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرنے والے خود تنخواہوں کے حصول کے لیے بھوک ہڑتالی کیمپ لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ EPI ویکسینیٹرز کا کہنا ہے کہ بہت سے ویکسینیٹرز اپنا کام چھوڑ کر نوکریاں کر رہے تھے، ان کی تنخواہیں روک لی گئی ہیں۔ پیٹرول کے پیسے بھی مشکل سے دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے EPI برانچ کے بہت سے مسائل ہیں جو ابھی تک افسران حل نہیں کر رہے۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں آسرے کرا کے بس ایسے ہی لولی پوپ دے جاتے ہیں، اس لیے ہم سارے اکٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ہڑتال اسی وقت ہم جاری رکھیں گے جب تک یہ ہمارے مطالبہ نہیں مانتے۔ یہ ہمارے PCVN کے ویکسینیٹران ہیں جن کو 5واں مہینہ شروع ہو گیا ہے، تنخواہ نہیں ملی۔ وہ موبائل میں بیلنس بھی خود ڈلواتے ہیں، آئے دن بھکاریوں کی طرح آ کے انہیں پیٹرول ملتا ہے اور کسی مہینے ملتا ہے، کسی مہینے نہیں ملتا۔ اپنی ریپیئرنگ وغیرہ موٹر سائیکل، ذاتی موٹر سائیکل، جو موٹر سائیکل 80 موٹر سائیکل آئے ہیں وہ کھڑے ہیں، پتہ نہیں ان کا کیا ارادہ ہے، کیا کرنا ہے۔ جب تک PCVN والوں کو ادھر بیٹھ کے تنخواہ نہیں 5 مہینے کی ملتی، ہم یہ اب ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ ویکسینیٹرز نے تنخواہیں نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ CEO ہیلتھ اتھارٹی دفتر میں جاری بھوک ہڑتالی کیمپ میں ضلع بھر کے ویکسینیٹرز شامل ہو گئے ہیں۔ شہر اولیاء ملتان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے نام سے منسوب فلائی اوور انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے۔ فلائی اوور پر 2 برس سے لائٹس نہ ہونے کے باعث حادثات اور وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وسیم شہزاد سے۔ وسیم، کہیے گا یہ اہم شاہراہ ہے یوسف رضا گیلانی فلائی اوور جو ہے، اور ٹریفک بھی زیادہ ہوتی ہے، کیوں توجہ نہیں دی جا رہی؟ اور وسیم شہزاد سے ہم رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں، اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ شہر اولیاء ملتان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے نام سے منسوب فلائی اوور انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے۔ فلائی اوور پر 2 برس سے لائٹس نہ ہونے کے باعث حادثات اور وارداتیں معمول بن گئی ہیں۔ یہ مناظرہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی فلائی اوور ہے، یہ ملتان کا سب سے بڑا فلائی اوور اسے کہا جائے تو یقیناً یہ غلط نہیں ہوگا، لیکن یہاں پر لگائی گئی جو پول لائٹس ہیں وہ بالکل فعال اور فنکشنل نہیں ہیں، جس کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مزید اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم شہزاد۔ وسیم، کہیے گا یہ شہر کا اہم اور بڑا فلائی اوور ہے، کیوں اس جانب توجہ نہیں دی جاتی؟ یہ بالکل عمران، شہر اولیاء کا سب سے بڑا فلائی اوور ہے جو سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے نام سے منسوب ہے، لیکن یہ فلائی اوور بھی ضلع انتظامیہ کی توجہ کا منتظر ہے۔ شہر کے چھوٹے فلائی اوور کی اگر بات کرتے چلیں تو ان پہ تو اسٹریٹ لائٹ کا ویسے ہی مسئلہ ہے، تو شہر کا سب سے بڑا فلائی اوور ہے جہاں سے ہزاروں کی تعداد میں روزانہ گاڑیوں کا گزر ہوتا ہے، وہ فلائی اوور بھی اس وقت انتظامیہ کی راہ چل تک رہا ہے، اور شہریوں کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں سے گزرتے وقت حادثات بھی معمول ہیں اور واردات بھی معمول ہے، کیونکہ اسٹریٹ لائٹس جو ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے، ابھی بھی اس فلائی اوور کے اوپر جو ہے اندھیرا موجود ہے، کھمبے تو موجود ہیں مگر ان کھمبوں کے اوپر لائٹس نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کو خاصا مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور جو لوگ یہاں سے گزر رہے ہیں وہ لوگ بھی اپنی گاڑیوں کا ہی استعمال کر رہے ہیں اور اپنی گاڑیوں کی رائٹ سے ہی یہاں پہ گزرنے پر مجبور ہے، کیونکہ یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے لائٹس کے معاملے میں کوئی کسی قسم کا جو عمل درآمد ہے وہ نہیں ہو سکا، جس سے شہریوں کے لیے مسائل جو ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اس فلائی اوور سے گزرنا ہی پسند نہیں کرتے، کیونکہ واردات حادثات ہونے کا خدشہ ان کو ان فلائی اوور سے گزرنے ہی نہیں دیتا۔ جی وسیم شہزاد، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ فرانس میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف جنوبی پنجاب بھر میں ریلیاں اور مظاہرے کیے گئے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ والی کالا باغ میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر شہریوں نے فرانس کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ شہریوں نے فرانسیسی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ احتجاجی مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرے اور فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ فرانسیسی صدر کی جانب سے گستاخانہ خاکے کے خلاف جلال پور پیروالا میں دینی جماعتوں، تاجروں اور سول سوسائٹی نے احتجاجی ریلی نکالی۔ شرکاء نے حکومت سے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی اور مصنوعات کے بائیکاٹ کا مطالبہ کر دیا۔ بہاول نگر میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف فارما ایسوسی ایشن کے عہدیدار اور
کارکن سراپا احتجاج ہیں۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل سے سٹی چوک تک ریلی نکالی گئی، فرانسیسی صدر کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ کروڑ لالیسن میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ فرانسیسی وزیر اعظم کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ جماعت اسلامی کے رہنما مبشر نعیم چودھری نے کہا کہ مسلم دنیا یورپ کو واضح پیغام دے کہ اگر گستاخانہ خاکوں کو نہ روکا گیا تو ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ آزادی اظہار رائے کے نام پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کے خلاف بہاڑی ڈی ایچ کے اسپتال کے ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل اسٹاف اور نرسز نے ریلی نکالی۔ سرائیکی وسیب کی تقدیر بدلنے کو ہے، لائف سٹاک میں بہتری کے لیے 4 منصوبوں کا پلان شارٹ لسٹ کر لیا گیا۔ منصوبے میں فربا جانور تیار کرنے، دیسی انڈوں، اونٹنی کے دودھ کی پیداوار بڑھانے، جبکہ مکھی چینی اور راجن پوری بکروں کی افزائش نسل کے سینٹرز بھی کھولے جائیں گے۔ پنجاب گوشت اور انڈوں کو اب مزید ایکسپورٹ کرے گا۔ چولستان یونیورسٹی اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور نے 4 نئے منصوبے شارٹ لسٹ کر لیے، جس کے تحت مکھی چینی، دائرہ دین پناہ، ناچی اور راجن پوری بکروں کی افزائش کی جائے گی۔ وائس چانسلر ڈاکٹر سجاد خان کا کہنا تھا کہ کیمل ریسرچ سینٹر بنا کر اونٹ کو بیماریوں سے پاک کرنا اور دودھ کی پیداوار بڑھانا ہے۔ قربانی کے جانوروں کے لیے گوشت ریسرچ سینٹر بنایا جائے گا۔ دیسی انڈوں کی پیداوار کے لیے مرغیوں کی نئی نسل متعارف کرائی جائے گی۔ روہی فلیکس ایک سال میں 200 سے زائد انڈے دینے کی صلاحیت والی مرغی ہوگی۔ ایک دیسی مرغی سال میں 100 انڈے سے زیادہ نہیں دیتی۔ چاروں منصوبوں کے اوپر کام مکمل کر کے انہیں شارٹ لسٹ کر دیا گیا ہے۔ آئندہ بجٹ میں فنڈز منظور کر کے اس پر باقاعدہ کام شروع کر دیا جائے گا۔ ملتان میں 4,60,000 ایکڑ رقبے پر گندم کی کاشت کے لیے بیج اور کھاد کے ساتھ ساتھ زرعی مداخلت کی دستیابی بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ یوسف رحمان کہتے ہیں گندم کے زرعی مداخل پر اوور چارجنگ نہیں ہونے دیں گے۔ پنجاب سیڈ کارپوریشن کی طرف سے تاحال محکمہ زراعت کو بیج فراہم نہیں کیا گیا۔ محکمہ زراعت کی جانب سے گزشتہ سال 6,000 بیگ کسانوں کو سبسڈی پر دیے گئے تھے۔ ربی سیزن شروع ہونے کے بعد بھی محکمہ زراعت کو تاحال بیج نہیں مل سکا۔ گندم کی کاشت کے حوالے سے ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع شیخ یوسف رحمان نے روہی سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ گندم کی کاشت کا ہدف حاصل کر لیں گے۔ ضلع ملتان میں گندم کی کاشت جو تقریباً 4,60,000 ایکڑ پہ ہونی ہے، اس کے لیے ابھی جو اویلیبل ان پٹس ہیں وہ کافی ہیں اور شارٹیج کا کوئی ایز سچ نہیں آ رہا۔ صرف یہ ہو رہا ہے کہ کچھ نئی ویرائٹیز آئی ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے نا مارکیٹ میں ایک پینک سا کریٹ ہوا ہے۔ تو میری فارمر سے صرف ریکویسٹ ہے آپ کے پروگرام کے توسط سے کہ اپنے علاقے میں جو انہوں نے پچھلے سال جو بھی ویرائٹی گندم کی کاشت کی تھی، اسی گندم کی ویرائٹی کو اپنا بیج گریڈ کر کے دوائی لگا کے محنت کے ساتھ اور جاں فشانی کے ساتھ کاشت کریں اور اچھی پیداوار لے لیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع یوسف الرحمان کا کہنا تھا کہ کاشتکار گندم کاشت کرتے ہوئے ورائٹیوں کے پیچھے نہ دوڑیں۔ مشکلات سے بچنے کے لیے کسان لوکل گندم کا بیج کاشت کریں۔ کھادوں اور زرعی مداخل پر اوور چارجنگ نہیں ہونے دیں گے۔ پرائس مجسٹریٹ اور ہمارے یہاں ضلع ملتان میں ہم 4 انسپیکٹر ہیں۔ فرٹیلائزر کے حوالے سے جو بھی کمپلینٹ ہو وہ ہمیں آ کے دیں۔ جو بھی ڈیلر اوور چارج کر رہا ہے تو ہم اس کے سدے باب کے لیے جو ہے نا فارمر کو ڈور سٹیپ پہ جو ہے نا رہنمائی بھی دیں گے اور اس کا مداوع بھی کریں گے۔ بات یہ ہے کہ جو چیز ہمارے سے پوشیدہ اگر کسی فارمر کو پتہ لگی ہے تو وہ ہمیں اس کو ٹریس کر کے دینا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت کا مزید کہنا تھا کہ کھادوں کے حوالے سے ضلع ملتان میں 4 پرائس کنٹرول مجسٹریٹس موجود ہیں۔ کاشتکاروں کو زرعی مداخل کی فراہمی کو یقینی بنائیں گے۔ پاکستان کی سب سے بڑی فصل گندم کی کاشت کے حوالے سے کسانوں کو ایک مرتبہ پھر پریشانیوں اور مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ رضا ملک، ملتان۔ شہر اولیہ کے طرف میں کاشت ہونے والی لوکل سبزیوں کی مارکیٹ میں سپلائی شروع ہو گئی۔ کاشتکار محمد افضل کا کہنا ہے کہ مقامی سبزیوں کی فراہمی سے قیمتیں کم ہوگی۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ کے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ شہر کے اطراف میں کاشت کی گئی لوکل سبزیوں کی مارکیٹ میں سپلائی شروع ہو گئی۔ لوکل سبزیوں کی فراہمی سے قیمتیں کم ہوں گی۔ کاشتکار محمد افضل کا کہنا تھا کہ گوبھی اور بینگن کی سپلائی منڈیوں میں جاری ہے۔ لوکل سبزیاں گوبھی شامل ہے، بینگن شامل ہے، باقی آلو پیاز وغیرہ کو لیٹ ہی حالی
वो आसन 3 महीने एंड की नहीं। काश्तकार का मजीद कहना था कि लोकल सब्जियां गाजर, मूली, शलजम, टमाटर, प्याज भी मरहलावार मार्केट में आ जाएंगे। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी यूसुफ रहमान का कहना था कि महकमा ज़राअत की तरफ से सब्जियों के काश्तकारों को भी भरपूर मशवरे दिए जा रहे हैं। मौसम सरमा की जो अगेती सब्जियां हैं वो मुल्तान और उसके मज़ाफ़ात में जो है ना बर्दाश्त उनकी शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे उसमें गोभी है, बैंगन है, उसके बाद आ जाएगा गाजर, मूली, शलजम, फिर उसके बाद टमाटर और प्याज। तो इंशाल्लाह मार्केट में इससे काम भी आएगा, सप्लाई भी बेहतर हो जाएगी और रेट भी जो है ना कुव्वत खरीद में आ जाएगी। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसी का मजीद कहना था कि अब लोकल सतह पर काश्त की जाने वाली मौसम सरमा की सब्जियों को मंडियों में सप्लाई का सिलसिला जारी रखेंगे। मारूफ सनतकार और सदर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डीजी खान ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी से पुर्तगाल के सफीर ने मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मारूफ सनतकार और सदर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेरा गाजी खान ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी से पुर्तगाल के सफीर ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पुर्तगाल के सफीर का कहना था कि शहर मुल्तान के बारे में जो सुना था उसे वैसा ही खूबसूरत पाया। मुल्तान के लोग मिलनसार और मोहब्बत करने वाले हैं। पुर्तगाल के सफीर का कहना था कि रूमी फैब्रिक्स की मसनूआत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी ने पुर्तगाल के सफीर की मुल्तान आमद पर शुक्रिया अदा किया। ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी का कहना था कि महमूद ग्रुप ऑफ कंपनीज गुज़िश्ता 75 साल से हजारों अफराद को रोजगार मुहैया कर रहा है। ख्वाहिश है कि पुर्तगाल हुकूमत के ताउन से नए कारोबारी मौके पैदा किए जाएं। ख्वाजा जलालुद्दीन रूमी की तजवीज़ को पुर्तगाल के सफीर ने सराहा। पुर्तगाल के सफीर ने कहा कि तजावीज़ को अमली जामा पहनाने के लिए वो हुकूमत से बात करेंगे। मुल्तान में साबिक मुशीर पंजाब चौधरी अरशद सईद अराई के साहबजादे चौधरी आदिल अरशद अराई की दावत वलीमा की तकरीब। साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अमजद मलिक की रिपोर्ट। मकामी मैरिज हॉल में साबिक मशीर पंजाब चौधरी अरशद सईद अराई के साहिबजादे चौधरी आदिल अरशद अराई की दावत वलीमा की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक वजीर आजम सैयद यूसुफ रजा गिलानी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी, सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, मखदूम जावेद हाशमी, साबिक मेयर चौधरी नवीदुल हक अराई और साबिक सूबाई वजीर जेल खाना जात चौधरी अब्दुल वहीद अराई ने शिरकत की। दावत वलीमा में साबिक गवर्नर पंजाब मलक रफीक रजवाना, साबिक MP आमिर सईद अंसारी, साबिक डिप्टी मेयर हाजी सईद अंसारी, साबिक MNA शेख तारिक रशीद, साबिक रुकन कौमी असम्बली अली मूसा गिलानी, साबिक MPA डॉक्टर जावेद सिद्दीकी, मलक अनवर और आमिर मंजूर अंसारी ने शिरकत। चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ, साबिक UC चेयरमैन चौधरी लाल अकबर, साबिक चेयरमैन हामिद अराई, चौधरी इकबाल, साकिब दिलावेज, चौधरी आसिफ सगीर अराई, मुजफ्फर यासीन समेत दीगर शरीक थे। कैमरामैन जाहिद जमाल और अब्दुल रहमान के साथ अमजद मलिक, रोही, मुल्तान। डीजी खान में CM पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इंतजामिया की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ताहिर फारूक ने सालीन के मसाइल सुने और उनके अजाले के लिए अहकाम भी दिए। खान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर खुली कचहरी लगाई गई। खुली कचहरी में इंतजामिया की जानिब से अवामी शिकायत सुनी गई और उनका मौका पर हल किया गया। खुली कचहरी की सरबराही डिप्टी कमिश्नर डीजी खान कैप्टन रिटायर्ड ताहिर फारूक ने की। उन्होंने कहा कि अवाम की शिकायत का अजाला अव्वलीन तरजीह है। कचहरी का मकसद ये है कि तमाम जो रेवेन्यू की टीम्स हैं, पटवारी, गिरदावर, तहसीलदार, वो सारे यहाँ पे तशरीफ रखते हैं और जिनका एप्लीकेशन आती हैं हम उसी वक्त उनको आप बुला लेते हैं। अगर राइट नाउ काम होने वाला होता है तो वो उसी वक्त कर देते हैं। अगर उसमें कोई 2-3 दिन की लीगल प्रोविजंस होती है तो वो भी इनकी आपस में टाई अप करा देते हैं ताकि फिर इसको वो प्रोसेस कर सकें। डी साहब की सरबराही में हम यहाँ पे बैठे हैं। CM साहब, SMBR साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस है। मकसद सिर्फ यही है कि आवाम को मौके के ऊपर रिलीफ फराहम करना। जो लास्ट मंथ हुई थी उसमें भी हमने कोई 270 के करीब केसेस जो थे वो मौके के ऊपर डिसाइड किए थे। अभी भी आज हमने स्टार्ट किया, इंशाल्लाह ज्यादा से ज्यादा मसाइल इसी वक्त मौके के ऊपर हल करने की हम कोशिश करेंगे। डीजी खान तहसील दफ्तर में अवामी खुली कचहरी में ADCR कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, AC राशिद मलिक भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। फाइलिन ने कहा कि खुली कचहरी में मसाइल का हल फौरी होता है, इसलिए वो खुली कचहरी में आते हैं।
हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, 20 लाख रुपए रिश्वत ली है उसने। समझते हैं यहाँ सुनवाई हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल सुनवाई हो जाएगी, उम्मीद है इंशाल्लाह। 20 खुली कचहरी में साइलिन के बैठने के लिए सायदार जगह और पीने के लिए साफ पानी का इंतजाम भी किया गया। कैमरामैन रेहान अली के साथ मोहसिनुल मुल्क, ब्यूरो चीफ रोही, डीजी खान। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर सूबे के दीगर शहरों की तरह सरगोदा में भी खुली कचहरी लगाई गई। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बाबर हयात तारड़ ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबा भर में रेवेन्यू मसाइल के हल के लिए रेवेन्यू खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया। सरगोदा में कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर के साथ सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर पंजाब बाबर हयात ने खुली कचहरी लगाई। सरगोदा में हमने इस महीने दूसरी दफा जो है हमने इनेकाद किया है। पिछले महीने की 1 तारीख को भी हमने रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया था। इस दफा सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी इसका विजिट किया और इत्मीनान का इजहार किया। यहाँ पे रेवेन्यू की जितनी भी सहूलियात हैं वो तमाम जो है वो एक छत के अंडर जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही हैं। इसका मकसद ये है कि रेवेन्यू का जितना भी स्टाफ है वो मौके पे अवेलेबल हो। कुछ ऐसे इश्यूज जो जिनके लिए लोगों को एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जाना पड़ता है, उस पर सारे लोग यहाँ मौके मौजूद हों ताकि जल्द से जल्द उनका हल किया जा सके। शहरियों की बड़ी तादाद ने खुली कचहरी में शिरकत की और अपने मसाइल के हल के लिए अफसरान से मिलते रहे। शहरियों का कहना था कि उनको उम्मीद है कि खुली कचहरी में उनके मसाइल हल हो जाएंगे। हमारा कुछ लोगों ने मकान बने हुए और मलबा वो भी गायब कर दिया है, उठा लिया है। आबादी भी वहाँ से गायब कर दी है और वहाँ पे फसल गाड़ दी है, फसल काश्त कर दी है और ईंटें लोगों ने मकानों को लगा ली है। जुल्म की इंतहा है। आला हकाम हमारी ये दरखास्त पे नोटिस ले। रेवेन्यू खुली कचहरी के मौका पर 256 से जायद दरखास्तें शहरियों की जानिब से पेश की गईं। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर और असिस्टेंट कमिश्नर उमर दराज गौंदल ने मौका पर ही मुतल्लिका अफसरान को मसाइल हल करने की हिदायत जारी की। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ जुनेद खान, रोही, सरगोदा। रहीम खान में वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ज़िला इंतजामिया ने खुली कचहरी लगाई। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर जहांसेब हुसैन लाबर, असिस्टेंट कमिश्नर सरमद अली ने अवामी मसाइल सुने और उनके अजाले के लिए मौके पर अहकामात दिए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम खान में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की हिदायत पर जिले की 4 तहसीलों में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरियां लगाई गई। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने खुली कचहरी का विजिट भी किया। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि साइलिन की दुरुस्त की, रिकॉर्ड फर्द का इजरा, मुआयना रिकॉर्ड, इनकम सपोर्ट, डोमिसाइल का इजरा और रजिस्ट्री समेत दीगर मसाइल सुने गए। हर माह की यकम को कोरोना SOPs के तहत तहसील सतह पर रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी लगाई जाती है। ये महीने में हर महीने की 1 तारीख को अगर वो इतवार ना हो तो हम ये लगाएंगे। ऑब्वियसली लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं तो वो यहाँ पे आ रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है SMBR साहब की तरफ से और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि मेरे से लेके पटवारी तक और बाकी जितनी एलाइड सर्विसेज हैं, अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, डोमिसाइल है, रजिस्ट्रियां हैं, वो सारी एक छत के नीचे हो रही हैं। खुली कचहरी में सैकड़ों शहरियों ने अपनी तहरीरी दरखास्तों के हमरा रजू किया और हुकूमती इकदामात को खूब सराहा। इंतजामिया की जिम्नेजियम में एक ही छत के नीचे रेवेन्यू की खुली कचहरी से अवामी तमाम मसाइल जिद्दत के साथ हल किए जा रहे हैं। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। और अब रोही राउंड अप। मुजरे सेहत खुराक फरोख्त करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी। बेकर्स, करियाना स्टोर्स समेत 154 फूड यूनिट्स की चेकिंग, 2 फूड प्वाइंट सील, 109 प्वाइंट्स को फौरी सूरत हाल बेहतर करने के नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुजफ्फरगढ़ में कार्रवाई, फाई के नाकिस इंतजामात पर 2 बेकरियों को जुर्माने, ममनुआ अशिया की फरोख्त पर 4 फूड यूनिट्स को भी सील कर दिया गया। स्मोक को कुदरती आफत करार दिए जाने के बाद इसके खात्मे के लिए सरगर्मियों में तेजी। जहरीला धुआं छोड़ने वाली इंडस्ट्री के खिलाफ महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात की तरफ से रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयां। दुनियापुर में कारखाना सील करके मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर शुरू होते ही लिया में स्मोक के खतरात बढ़ने लगे। लिया में सुबह शाम के वक्त स्मोक के बादल छा जाते हैं, जिससे शहरी सांस और गले की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद की जेर सदारत प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास, महंगाई से मुतल्लिक इक़दामात का जायजा लिया गया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू सैफुल्लाह साजिद कहते हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। अवाम को मसनूई महंगाई से निजात दिलाकर दम लेंगे।
मुल्तान हज कॉम्प्लेक्स में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ हज मुल्तान और यंग पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेरे एहतमाम रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें कसीर तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। बहावल लंगर में मौसम बदलते ही मछली की मांग बढ़ गई। फ्राई फिश की शॉप पर रश पड़ गया। रहू मछली सबकी पसंदीदा निकली। कासिम अली शेख की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा का आगाज होते ही मछली की मांग में भी इजाफा हो गया। शाम होते ही शहरी फिश पॉइंट्स का रुख करने लगे और मछली खाकर लुत्फानंदोज होने लगे। बहुत अच्छी मछली है जहाँ की बहावल लंगर की। आप खाएंगे तो इंशाल्लाह जायका देखेंगे, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी और फैमिली के लिए लेके जाते हैं लोग, यहाँ पे भी खाते हैं। हम भी मछली खाने के लिए आए हैं। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छी चीज है। आप खाएं इंशाल्लाह ताला, एंजॉय करें, बहुत अच्छी चीज है। मछली की यूं तो बेशुमार किस्में हैं, लेकिन रहू मछली को शहरी सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हमारे पास सिर्फ रहू चला रहे हैं हम। 2 किलो का और 3 किलो का रहू 500 रुपए किलो सेल कर रहे हैं हम, इसलिए गाहक हमारे पास जो है बहुत दूर से आते हैं। ताज़ा मछली होती है, अच्छा मसाला होता है और एक दिन पहले लगा के रखते हैं। मछली जहां ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, वहीं हमारे जिस्म को हरारत पहुंचाने के साथ साथ प्रोटीन भी फ्राहम करती है। फिश पॉइंट्स पर शहरी न सिर्फ खुद मछली खाकर लुत्फानंदोज होते हैं, बल्कि अपने प्यारों के लिए पार्सल भी लेकर जाते हैं। कैमरामैन उस्मान गुज्जर के साथ कासिम अली शेख, रोही, बहावल नगर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम आपको बताते चलें कि हॉल के अंदर महफिल मिलाद का एहतमाम क्या क्या है। मारूफ नात खानों ने हदिया नात के नजराने पेश किए हैं। ये मनाजिर हैं डिस्ट्रिक्ट बार हॉल के, जहां रबीउल अव्वल के हवाले से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया। महफिल पाक में सेशन जज राना जाहिद इकबाल, मेजर शम्मा घीमिल एहसन रशीद, सीनियर सिविल जज राना इंतखाब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मोहम्मद इमरान रशीद सुलहरी, नायब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मलक मुजाहिद इल्ताफ, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुलाम नबी ताहिर चौहान, ज्वाइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आसिया गिल, फनान सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मलक मोहम्मद इरफान मेतला समेत वकला ने शिरकत। महफिल पाक में कारी उमर शाहीन, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल वसीम मुमताज, एडवोकेट असद हराज, एडवोकेट रियाज हमदानी समेत दीगर नात खाजरात ने आकाए नामदार की बारगाह में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए। महफिल पाक के इख्तिताम पर कोरोना के खात्मे और मुल्क कौम की सलामती के लिए दुआ भी की गई। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। बहावलपुर के इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हॉकी के फ़रोग़ के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक ओलंपियन समीउल्लाह खान कहते हैं, किसी भी सूरत में मेहनत से पीछे ना हटा जाए। कोई भी खिलाड़ी शॉर्टकट से नहीं बल्कि तवील जिद्दोजहद के बाद बड़ा बनता है। रिपोर्ट करेंगे तैयब सैफ। इस्लामिया यूनिवर्सिटी में कौमी खेल के फरोग के लिए सेमिनार हुआ, जिसमें फ्लाइंग हॉर्स ने अपने जमाने की बहुत सी यादें शेयर की और कहा भारत को ओलंपिक्स में 7-1 से हराया, जिसके बदले प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड मिला और चैंपियन ट्रॉफी जीती। साबिक ओलंपियन का कहना था कि उन्होंने अपने इलाके को कुछ लौटाने के लिए आंखों का अस्पताल बनाया, जिसमें किसी से कोई फंडिंग नहीं ली और उसे मुकम्मल किया। अस्पताल में रोजाना 100 से ज्यादा सर्जरीज की जा रही हैं। 2007 से उसको बनाना शुरू किया और 6 सितंबर मेरी बर्थडे थी, तो 6 सितंबर 2012 को उसकी इनॉग्रेशन किया। अस्पताल शुरू हुआ, कोई फंडिंग नहीं, बिल्कुल अपनी फंडिंग अपने पैसों से। साबिक ओलंपियन ने कहा कि इस्लामी यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में हॉकी की जदीद तरीन सहूलियात फराहम करेंगे ताकि खिलाड़ियों की प्रैक्टिस अच्छी हो सके और वो कौमी टीम में खेल सकें। कैमरामैन फराज हमीद के साथ तैयब सैफ, रोही, बहावलपुर। फुर्सत के औकात में शहरी सेहतमंदाना सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं ताकि वक्त गुजारी के साथ साथ सेहत और फिटनेस भी बहाल रख सकें। तफसीलात इस रिपोर्ट में। खुशगवार जिंदगी बसर करने के लिए सेहतमंद होना इंतहाई जरूरी है। शहरी सेहतमंदाना सरगर्मियों में मसरूफ रहने की कोशिश करते हैं और फिटनेस को बहाल रखने के लिए जिम ज्वाइन करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वर्जिश से तफरीह और मुसरत हासिल होती है, जिससे सुस्ती और काहली दूर भागती है। बहुत साफ सुथरा माहौल है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट दिया उन्होंने यहाँ पे हमें, और हम यहाँ पे आते हैं, रोज एक्सरसाइज करते हैं, फिट रहते हैं। और मैं तो बाकी भी अपने लोगों को यही मशवरा दूंगा कि वो रोज आएं
और रोज़ एक्सरसाइज करें और फिट रहें। शहरियों का कहना है कि सेहत और तंदुरुस्ती वर्जिश के बगैर कायम नहीं रह सकती। इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियों में मशगूल रहकर नशे जैसी लालच से बचा जा सकता है। इंसान को वर्जिश को जिंदगी के मामूल का हिस्सा बना लेना चाहिए। नौजवान तबका है वो जो ये लानत है, मंशियात की लानत है, और दूसरी लानत से बचें और ये अपना यहाँ पर जिम लगाएं, अपनी गेम बनाएं। माशाल्लाह यहाँ गेम लगा के हेल्दी और सेहतमंद रहते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फिटनेस का राज और फिट होना यही है कि जो नौजवान है वो बुराई से और खासकर जो है वो मंशियात से बचें, और जिसकी वजह से ये जिम बनाया गया। जिस्मानी वर्जिश इंसानी तवानाइयों को बहाल करती है और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफत के तौर पर काम करती है। कोई भी जी शऊर शख्स जिस्मानी वर्जिश के फायदों को नहीं झुठला सकता, चाहे उसका ताल्लुक उम्र के किसी भी हिस्से से हो। कैमरा टीम के हमरा आशिक हुसैन कुरैशी, रोही, कहरोड़ पक्का। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।